체코 프라하의 어느 밤, 국가 기밀을 팔아넘긴 MI6 소속 드라이든 과장을 찾아온 한 남자. 그는 이미 드라이든 과장의 비밀 정보원을 죽였으며 이후 드라이든 과장까지 사살해버립니다. I know where you keep your gun. 두 번의 중요한 임무를 마친 이 남자는 마침내 살인 면허 더블 O를 부여받게 되고 드디어 007로서의 활동을 시작하게 됩니다. 영국 해외 정보국 MI6에서 007로 승격한 이 남자 제임스 본드는 마다가스카르에서 한 테러리스트를 추격하기 시작하고 이 테러리스트는 파쿠르 실력을 마음껏 뽐내며 본드를 피해 달아나지만 이내 곧 역부족임을 깨닫고 치외 법권 지역인 대사관으로 숨어버립니다. 하지만 대사관 따위 그냥 무시해버리는 제임스 본드. 소란스러운 추격전 끝에 얻게 된 정보는 바로 엘립시스라는 지령이었습니다. 한편 본드의 추격전 내용을 들은 MI6의 M 국장은 빡치게 됩니다. 사실 MI6의 목표는 테러리스트의 배후 세력을 알아내기 위해 파쿠르 인간을 생포하는 것이었으나 이 파쿠르 인간을 본드가 죽여버렸기 때문이죠. We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed, and you give us one bomb maker. Hardly the big picture, wouldn't you say? 하지만 본드는 아랑곳하지 않고 독자적인 작전에 돌입합니다. 엘립시스 문자 기록을 추적해 바하마의 오션클럽에 도착한 본드는 CCTV 기록에서 테러리스트에게 지령을 내렸던 에스턴 마틴 차주를 보게 되고 오션클럽 직원으로부터 이 차주의 이름을 알게 됩니다. Mr. Demetrius. Right. He has a house just up the beach. 그렇게 해변가로 간 본드는 드미트리오스의 아내를 보게 되죠. 그날 밤 본드는 드미트리오스와 자연스럽게 합석 후 포커 게임을 통해 그의 돈과 에스턴 마틴을 모두 차지해버립니다. Okay. This is on the table. That's my card. Want to bet? Trip aces. Aces win. If that was for luck, you're 2 hours late. 200 to you. Oh, and the valet ticket. 그리고 드미트리오스의 아내를 꼬셔 그의 행선지에 대한 정보를 듣게 되죠. What about a drink at my place? Your place? Good evening, sir, and welcome back. Is on the last flight to Miami. So you have 그렇게 all night 본드는 to 그녀에게 외로운 룸 서비스를 시켜주고 What? No, for one. 곧바로 마이애미로 날아가 드미트리오스를 추격하지만 결국 그를 죽이게 됩니다. 하지만 드미트리오스는 이미 또 한 번의 엘립시스 지령을 내렸었고 본드는 드미트리오스의 가방이 사라졌다는 것을 알게 됩니다. 그리고 간신히 새로운 테러리스트를 찾은 후 그를 뒤쫓는 본드. 한편 본드의 위치를 확인한 MI6 본부에서는 직감적으로 테러리스트의 목표물을 알게 되고 What about it? Largest airplane in the world being unveiled today at Miami Airport. His target is the Skyfleet prototype. It's launching today. 본드는 필사적으로 테러리스트를 저지하죠. She was tortured first. As you'd already killed her husband, she must have been the only one left to question. 이후 본드는 범죄 조직의 무기와 용병을 이어주는 공급책이었던 드미트리오스 뒤에 르시프라는 자가 있다는 것을 알게 됩니다. 그는 뒷거래를 통해 돈을 받은 후 테러를 일으켜 회사 주가를 조작하고 발생한 이익금으로 국제 테러 조직에 돈을 굴려주는 자금줄이었죠. I have the money, so short another million shares of Skyfleet stock.
하지만 연이은 본드의 활약으로 테러는 저지당했고 르시프는 빚쟁이가 되어버렸죠. M 국장은 몬테네그로의 카지노 로얄에서 포커 대회가 열릴 것임을 본드에게 말해주고 르시프를 생포하라고 지시합니다. The stock market with his client's funds. I'm not going to be too happy when they find out it's gone. Do you want a clean kill or do you want to send a message? We want him alive. The Schiffer doesn't have 100 million to lose. If he loses, he'll have nowhere to run. We'll give him sanctuary in return for everything he knows. 그렇게 몬테네그로로 향한 본드는 열차 안에서 베스퍼를 만나게 되고 I'm the money. 그녀는 포커게임에 직접 참가하는 본드의 자금 지원을 위해 급파된 재무부 직원이었죠. Suppose you've given some thought to the notion that if you lose, our government will have directly financed terrorism. It's just last minute details. Apparently we're very much in love. Hence the shared suite. Don't worry. You're not my type. Smart. Single. 베스퍼와 함께 호텔에 도착한 본드는 M 국장으로부터 에스턴 마틴 DBS를 선물로 받게 되고 접선책인 메티스를 만나게 됩니다. My name is Mathis. René Mathis. I'm your contact here. The chief arrived yesterday and spent the time re-establishing all the relationships. 그날 저녁 본드는 베스퍼가 준 턱시도를 입은 후 포커게임을 하러 출발하게 되죠. Good evening, sir. 그리고 마침내 르시프를 만나게 됩니다. 첫 판은 르시프의 승이었으나 본드는 르시프의 습관을 파악하기 위해 일부러 져준 거라며 자신만만해합니다. To discover his talent. What do you mean? The twitch he has to hide when he bluffs. 한편 쉬는 시간 동안 르시프는 우간다의 반군 세력들로부터 급습을 받게 됩니다. 연이은 테러 실패로 빚더미에 앉은 르시프를 협박하기 위함이었죠. 그런 르시프를 감시하러 온 본드는 우간다 반군 세력과 마주하게 되고 거친 싸움 현장을 목격한 베스퍼는 충격을 먹게 되죠. 이후 다시 시작된 포커게임에서 르시프는 자신의 블러핑을 역으로 이용하여 본드를 파산하게 만들고 I'm all in. Look, it's the tell. He is bluffing. Oops. It's 4 checks. Monsieur Le Chiffre wins. I'm gonna need the other 5 million to buy back in. I can't do that, James. Well, then you're an idiot. I'm sorry? I said you're a bloody idiot. 이제 2판4판인 본드는 무력으로 르시프를 제압하려 하는데 Sorry, I should have introduced myself, seeing as we're related. Felix Leiter. I'm saying I'll give you the money to keep going. Just one thing. If you pull it off, the CIA bring him in. 그렇게 CIA로부터 돈을 받은 본드는 다시 게임장으로 돌아오지만 방심한 나머지 독이 든 술을 마시게 됩니다. Bond's been poisoned. He's going into cardiac arrest. 죽을 뻔한 본드를 살린 건 바로 베스퍼. I'm sorry. That last hand nearly killed me. 우여곡절 끝에 다시 게임장으로 돌아온 본드는 마침내 승리를 거두게 되고 Straight flush. 4 to the 8. The high hand. 숨도 고를 겸 베스퍼와 저녁 식사를 하게 되죠. You know, I think I'll call that a Vespa. Mathis needs me. 하지만 기쁨도 잠시 베스퍼가 납치를 당하게 되고 Mathis. Your friend Mathis is really
My friend Mathis. 그렇게 본드는 고문실로 끌려와 남자라면 꿈도 꾸기 싫은 고문을 당하게 됩니다. Miss Lynn will give me the account number, if she hasn't already. So all I need from you is the password. 하지만 그때 의문의 한 남자가 등장하여 르시프를 죽여버리죠. Money isn't as valuable to our organization as knowing who to trust. It's just odd. Killing everyone else, but leaving you and her untouched. 이후 요양원에서 깨어난 본드는 이중첩자라 생각되는 매티스를 처리한 후 포커게임에서 딴 돈을 받게 됩니다. You didn't bring any chocolates with you? I'm afraid not. 그리고 숱한 위험을 같이 겪은 본드와 베스퍼는 연인 관계로 발전하게 되죠. Whatever is left of me, whatever I am, I'm yours. Come on. I'll get the money. You get supplies. 하지만 포커에서 딴 돈이 재무부로 입금되지 않았다는 사실을 알게 되고 본드는 베스퍼를 쫓습니다. Allow me. 베스퍼는 본드를 속였고 자책감에 자살을 선택하게 됩니다. 그리고 본드는 잠시나마 진심으로 사랑했던 여자를 그렇게 보내게 되었죠. 본드가 괴로워하고 있는 사이 돈은 르시프를 죽였던 의문의 남자가 들고 사라집니다. 사실 베스퍼는 사연이 있었습니다. 그녀에게는 애인이 있었고 르시프의 배후 세력이 그를 납치하여 베스퍼를 협박했었던 것이죠. 참고로 베스퍼의 애인에 대한 내용은 후속작인 퀀텀 오브 솔라스에서 밝혀지기도 합니다. 아무튼 르시프의 배후 세력에게 이용당하며 정보를 빼돌리던 베스퍼는 그래도 본드가 죽을 뻔했던 그날 르시프의 배후 세력과 돈으로 거래하여 본드를 살려주기도 했죠. Job's done. The bitch is dead. You don't trust anyone, do you, James? No. Then you've learnt your lesson. 그리고 베스퍼는 결정적으로 르시프의 배후 세력에 대한 정보를 본드에게 흘려주었습니다. 그렇게 르시프의 배후 세력, 즉 미스터 화이트를 찾아간 본드는 시그니처 인사말을 하게 되고 영화는 그렇게 끝나게 되죠. James Bond. 007 카지노 로얄은 제임스 본드가 이제 막 살인 면허를 부여받고 첩보 활동을 시작하는 내용을 그린 영화입니다. 그래서 제임스 본드는 첩보 요원으로서 아직 미성숙한 모습을 여러 번 보여주기도 했죠. 베스퍼와의 대화에서 환한 감정을 주체 못하는 모습, 그리고 독이 든 술을 마시는 치밀하지 못한 행동들이 그 예라고 할 수 있습니다. 그리고 무엇보다 베스퍼를 진심으로 사랑했던 점이 첩보 요원으로서 가장 큰 약점이었던 것 같네요. 자신이 좋아하는 술에 그녀의 이름을 붙이고 첩보 요원으로서의 삶을 정리하려는 등 제임스 본드의 베스퍼에 대한 사랑은 진심이었고 강렬했습니다. 하지만 그녀에게 속고 그녀의 죽음을 본 이후 제임스 본드는 그 누구도 믿지 않기로 또 그 누구도 사랑하지 않기로 다짐하게 되죠. 이상으로 기름기 쫙 뺀 007 시리즈 탄생을 알렸던 영화 007 카지노 로얄 소개드리면서 저는 속편인 퀀텀 오브 솔라스로 다시 찾아뵙겠습니다. 영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요 꼭꼭 눌러주세요.